विशेष जावन पयली दिसा 100 वर्सां आचरण करून ताजे नंतर त्या समयाची शारदा प्रतिश्ठापन करून घेवन ಒಂದು ಶಾರದಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ 100 वर्ष जाता त्या समयाचेरी आमी देवाल्याक स्वाम्याला प्रार्थना करून घेवन देवाला अनुग्रह करतना हांगा पुनर्पी हांगा कट्टडी करता तसले एक भाग्य देवान अनुग्रह केलेले तशी पयली स्वाम्याल्याक आमी प्रार्थना केलेले कडल्यान तांणी येवन संतोश आर्यत म्हणून आमकां वचन दिलेलें आसा त्या प्रकारे पयली दिसा हांगा कोरक जाल्लेले भुवरा हवन शांतीपुरा करून घेवन ताजे नंतर 5 दिसा पळयल सुमतारी स्वाम्यान येवन स्वाम्याला अमृत हस्तान हांगा शिलान्यास करताची तशी मुखार सून योग्य रितीर कट्टड बांदशाका देवान अनुग्रह करका तशी लेखील प्रकार चांग रितीर ते कट्टड जावन मुखार सून तांचे बहु जनाक उपयोग जावका तशी आमकां सर्वे जना पेंटे जनाक चांग रितीर आयुष्य आरोग्य चांग रितीर आनी मस्त देवा सेवा करचे भाग दिवन देवान सर्वे जना रक्षण करून संतोषन चलासून दिवका
पौत्रश्चन्द्रविभूषणसुरगुरुः शेषशय्या पुनः ब्रह्माण्डवरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभो सेवका तत्रैलोक्यकुटुम्बपालनः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः शिलान्यास मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरती च बल्गसरयो श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विनुता नेत्रावती व्यासयो नद्य श्रीहरिपादपङ्कजः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः तत्र शिलान्यास मुहूर्तमस्तु आदित्यादिनवग्रह शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाशतिथयः तद्देवता तद्गणा मासाभ्यार्तवस्तदेव दिवसा संध्यास्तथा रात्रयो सर्वे स्थावर जंगमा प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः रङ्गशिलान्यास मुहूर्तमस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्गं स्मरामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् यो न पृथ्वी भवारक्षरानिवेशने शर्मा सप्तताः ओम हिरण्यवर्णाहरिणी नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् यो न पृथ्वी भवारक्षरानिवेशने शर्मसप्तताः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् यो न पृथ्वी भवारक्षरानिवेशने शर्मसप्तताः प्रसन्नाद्यं समर्पयामि रावय प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु या घंट मारा
मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रथं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ओम शांति 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 ओम कर्णेभिः शृणुयाम देवा
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಿರೇರ್ಯತ್ರಾ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವಸ್ತನೋಭಿರ್ವಶ್ಯೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ. ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮ್ಮ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರವಿಠಲನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಕುಲದೇವರನ್ನು ಮನದಲ್ಲೇ ನೆನೆದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾಶಿಮಠ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಘುಪತಿ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಸರ್ವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಸುಂದರ ವೈಭವೋಪಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮಿಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಮೊಕ್ಕಾಂ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಳದ ಈ ಶಾಲಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಾವು ಚಿತ್ತೈಸಿ ನಮ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಯತಿವರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಓಲೆ ನೀಡಿದೆವು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಯತಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ನವೀನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಿಸಿದೆ. ಸಿಂಹಾವಲೋಕನಗೈದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನಗೈದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವೇ ಸರಿ. ದೇವರ ದಯೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಪೇಟೆಯ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೈದ ಸಹಸ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯರಾಗಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ, ಯೋಧರಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಶಾಲಾ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರಿನ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು, ದೈವಭಕ್ತರು, ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದವರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೂ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸಹಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಶಾಲಾ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು. ದೇವಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇವರು ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಶಾಲಾ ಸಂಭ್ರಮದ ನೆನಪಿಗೆ
ನವೀನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಹರಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ತಮಗಿದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದು ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಶತಸಂಭ್ರಮ. ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸುದಿನ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವರು ಇದೇ ಶಾಲಾ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಟ್ಟೆಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಧನ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಊರ ಹಲವು ಹಿರಿಯರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಸಕಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಊರಿನ ಸ್ಥಾನ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರವಿಠ್ಠಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥ ಗುರುವರ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀ 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 ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಗುರುವರ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀ 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 ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದು ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀರವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಮೋಕ್ತೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇರೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಮಗೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದಿಕ ವೃಂದದವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 80 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ಈಗ ಅವರು 85 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಆಗಿನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪೂಜನೀಯ ಗುರುವರಿಯರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ನಾವು. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಬದಲು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ 2 ಕೋಟಿ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರದ್ದು ದೇವರದ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಇದಾಗುತ್ತೆ. 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ನಿಲ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಸುಗಮವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಊರು ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಊರಿದು. ಅದು ಆ ಊರು ಮೂಲ ಮರೀಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರು, ನಾನು ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ. ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಂದು ಪಿ ಅಂದರೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ದಯಾನಂದ ಪೈ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ
ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಮಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಪಿ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಬಿಡಬೇಡ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಅದು ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮೂಲ. ಇದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಜಾಗ, ಇದು ಅದು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾವನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ದಯಾನಂದ ಪೈ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆನೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ, ನಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎರಡನೇ ತಾಯಿ, ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅದು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ಆದರೂ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಏಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಅಂತವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ನೆನೆಸ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇದಾಗೋಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಊರಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲದೆ 200 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ನನಗಂತೂ ಅವರ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಈ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಊರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ತಂದೆ ಜನಿಸಿದ ಊರು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಊರಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತಂದೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈ ಊರಿಂದಲೇ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬಂದೆ, ಊರಿನ ದೇವರಿಂದಲೇ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರಿಂದಲೇ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದು ನಾನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಊರಿಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡ್ತೇನಂತ. ನನಗೆ ಆ ದಾನ ಅಂತಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇನಂತ ಆ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ಇದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಈ ಊರು ದೊಡ್ಡ ಊರಾಗಬೇಕಂತ. ಅದೇ ಊರಿಗೇನೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಊರಾದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಊರಾಗುವ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಜನರು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ, ಜನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ದೊಡ್ಡದು ಕೆಲಸ ಅದು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಈ ಊರಿನವರಿಗೆ, ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ GSP ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪಾಸ್ನ ಊರಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೊಡ್ಡದಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಂದು ಕಾಲೇಜು BMS ಕಾಲೇಜಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 32,000 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 14 ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಅಂಥ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ದೇವರು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಿವೆ 100 ವರ್ಷ 125 ವರ್ಷ ಆದ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆಗಿರುವ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡಗಂಟ. ಅದೇ ವಿದ್ಯಾಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ವಿದ್ಯಾಶಿಲ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೃಪಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಶಿಲ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಚಾನ್ಸಲರಾಗಿ ನೇಮಕ ಆದದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಡತನ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗನು ಕಲಿತ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅಭ್ಯುದಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತುಂಬ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಶಾಲೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು, ಈ ಶಾರದಾ ಅನುದಾತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸುಪಾಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇಶ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಈ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಿದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ದೂರ ದೂರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಕಡಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಹೇಳುವಾಗ SLNP ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನರಸಿಂಹಪೈ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೀಗ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ, ನಮ್ಮ GSBಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಲೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ SLNP ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗಿತ್ತು. ಅದು ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದಿವ್ಯ ಚರಣಲ್ಲಿ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರದ್ದು ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಶಾಲೆಗೆ. ಆ ಶಾಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಗೂ ಅದರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ, ಅದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಬೋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೋಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ವಚನಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ನಾನು ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 25 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 1 ಕೋಟಿ 75 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತವರು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 1 ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಬರಲಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೃಪಕಟಾಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬೇಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಎದುರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದೇವರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರೇ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯದೇ ಇರುವವರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಸುಲಭ. आता आगे मिळेल सर्वांकही देवाने तशी आमगेल स्वाम्यानं स्मरण करून हांगा मिळेल सर्वांकही प्रितीनं आशीर्वाद करतात. एक विद्यालय म्हळ्यार अर्थ इथे आलय विद्या कळटा. आलय म्हळ्यार इथे घर म्हणून घर म्हळ्यार अर्थ इथे आपणेपण आसूचें, आपण्यानेची मिग्यान घर रे म्हणटात. मिग्यान म्हळ्यार ओणाराव सर्व आपणापण सर्वस्व आसूचें. घर तागेन घर हे मिग्यान घर खंय नाले आम विद्या शिकिल घर नाले विद्या शिकचें घर. तशी हे विद्यालय आमगेले मलगड कितले चांग विचारवंत, कितल बुद्धवंत,
कितल व्हड त्यागवंत म्हूण सांगता. आमी कर्नाटकान जावयात नाजाल्यार केरळान जावयात येव न्हू 700-800 वर्सां जाल्यांत जाल्यार आमगेल्या गांवांत आमी ह्या गांवांत बर जाल्ल्यांत आमगेल निमित्त दुसऱ्यांगेले बर जामका म्हूण विचार आसूचे आमगेल समाजाक. कारण कितें हे विद्यालय पुरा प्रारंभ जावन हे भारतांत करिकुलम म्हूण सांगता ती ब्रिटिशा काळा स्टार्ट जालें. खंयचे स्कूल काल्यार इंडियान 1750 नंतरच शंबर 150 वर्सां ताच्या चड जाय न्ही. ताचे फुडें आमकां विद्या आशिल्ली कोण की घरांतूच नाजाल्यार तागेले कोण की आसता ती मास्टर तागेली राबून आमगेली विद्या शिकोवची. हेसल एक रीती प्रारंभ जावन 100-150 वर्सां ताच्या चड जाय न्ही. शुरवेच असल एक प्रारंभ केलें कोणें क्रिश्चियन कम्युनिटी. आमी जाती हे न्ही सांगता न्हय पळया. मागीर इतले वर्सांचो इतिहास आसूची कोणाक म्हटल्यार दोरक्यांक म्हूण सांगता जाता. पळया दोरके खंय आसा की थंय सर्वे के विद्यालय आसा चर्तावत होड गांव आसो सान गांव आसो. तसो एक विचारवंत. कारण कितें आमी हे गांवांत येवन राबिल्यांत आमी हे गांवांक आमगेले निमित्त बरेपण जामगा. हाका मुख्य कारण कशें न्हय प्रेरणा दिवचें. आतां स्कूल निकाडला रे खंयचे कॅन्ड्रा आसच्या पुरो कोची आसच्या पुरो खंय आसच्या पुरो ताका मुख्य कारण कोण म्हळ्यार भुवन स्वाम्याल काला हें प्रारंभ नाजाल्यार वर्धेन स्वाम्याल कालाक इतिहास प्रेरणा दिता ती आमके एक विद्यालय जामका. विद्या म्हळ्यार सर्वधनात् प्रधानम. सर्वधना पशी प्रधान खंयचे म्हळ्यार विद्या. एक विद्याशील मेळची मेरियाद विद्यावंत मेळचे मेरियाद कोणाक मेळना. पळया तो आयन्स्टायन म्हूण आशिल्लो आमी भारतान न्हय ताका उल्लोम जायना बेश्चायना कोरचायना कसलें जायना. वयना ऐकल्यान तुमी आतां ह्या सकिनागी तो आमकां वतना ना जाल्यार ते मनशाक कसो मेरियाद मेळटाली. कारण कशें न्हय तागेली आशिल्ली विद्या. ती विद्या म्हगलेलें तितले प्रधान विशय. ती विद्या दिमचें एक स्थापन जामका आमगेले मालगडे सर्वे गांव उद्धार जाता. गांवांक उद्धार कोरका आमगेले विद्या दिल्यार गांव उद्धार जातलो. एक कुटुंब उद्धार जाता न्हय एक कुटुंब उद्धार जाल्यार गांव उद्धार जातलो. हे आमगेले मालगड्याले विचारू स्वाम्यान आसच्या बरोत प्रावर्तीक स्वामी सांगता ती आयक गा. तेन्ना आमी प्रत्येक गांवांत एक विद्यालय प्रारंभ केलें. गांव उद्धार करचे तशे. ते वेळार आमगेली बंटवाल घाल न्हय कॅपिटल मस्त कांय ना जाल्यार मन म्हूण सांगीन एक बंटवाळ आमगेले हाता आशिल्लें. कॅपिटल म्हणटा ती मन आमी कशी करून चलासीत न्ही. आमी देशाक आमगेले गांवांक उद्धार कोरका. आमी हांगा दुखून भर जाल्ल्यान ती आनी काही भर जामका. आमी बर जमचे मात्र नाही आमी बर जमच्याक दुसरा सहकारूय मेळ्ळा आमकां. तांकां काय जालें रे आमी बर करचे तशें जामका. हे आमगेले विचार. तशी आमी प्रत्येक कडेन प्रारंभ केले. हे गांव
तुवें प्रारंभ केलो. आतां बंटवाळ्यांक कितें 4 किलोमीटर एकड तेकड वचाक कश्ट. समुद्रात हांगाय एक जामकां म्हण एक न्हय 2 स्कूल सांगा आतां सांगिना. हांगाय प्रारंभ केलें. तुले गांव सान गांव जाल्यार हांगा जामकां खंय दुखून देवस्थानां दुखूनूच. आमी लेखता ते आमगेले मलगड्यांनी हागे दवळ मंदिले हांकां कांय करनी कसन करनी आमी वय न्हय. खंयचे स्कूल काडटा बंटवाळा स्कूल देवस्थानाचे काडपाडी काड देवस्थानाचे मंजेश्वर काड मंजेश्वरचे मंगळूर मात्र शापूर विंगड देवी जलरी प्रत्येक कोची काडी कोची देवस्थानाचे देवस्थानाचे तुझे एलपी काडी तोरूर काडी पुरा देवस्थानाचे. आमी म्हणल्यार आमकां कशी धवळ प्रधान देव आमकां बर करता देवाल दिन सुका देम इत्या देवाल दिन सुचे म्हणल्यार थंय सिक्ची चेरटून पुरा देवालीम आनी तांकां बरकत जाता. तशी हांगाय जाल्यारी तशीच ही देवाल अधीन सुचे एक स्कूल विद्यालय शतमानोत्सव कितले आतां आमी भितर येवन आमकां कितलो संतोश जाल्लो म्हळ्यार आमकां उडगास येयलो आमगेल्या स्कुलान शिकचें. आतां तुमकां पळया तुमकां स्कुलान भितर येवचें कशी आसता म्हण ताजे एक आह्लाद आसा न्हय तो विंगडच ताजे एक मन्ना मेळचे एक मेमरीज म्हणटात उडगास विंगड मेमरीज. त्या स्कुलान गेली नाल्यार कॉलेजान गेली आमी केल्यार कस कसल लूट यो आसा ती त्या टिचरांक कस कसल बा दिल्ल्यांक कस कसल जीव केल्ला की पुरा उडगास जाता. चर टिचरान आमकां बिश्टायला री कोपचे पळया तुमी मारू एमचें आमी आतां मारूं ना पळया ते मारू एमचें ना बेडिकान आमगेले कोपू तिनं ताजे वयर कोपचे पुरा उडगास येया कितलो संतोष. आनी लागीं फ्रेंड्स आशिल्लीं तांगेलो ओटू लढायो मागीर तांगेलो ओटू गम्मत आनी तांणी ओटूच्यान दुसरे चेडू जीव केल्लो मागीर तांणी ओटूच्यान आनी चेडा जीव केल्लो कोण तिरपल्या आमी हे आतां ते करतात विंगड रितीन हाजी उड जालें नासता मोबायल नाजाल्यार वट्टे वट्टे आंबे हारूंक आसा नाजाल्यार पणसां हारूंक आसा पेरां हारूंक आसा ताका फातर बीन दिल्लो तो फातर आंबो काडलो आलोचन करा वय न्हय. मन्ना कितले एक मेमरी म्हण स्कुलान जंय ताजे एक संतोश तेंच लायफान गोल्डन लायफ सांगचें एज्युकेशन लायफ कसली जबाबदारी तिणें कसली जवाब ना जाल्यार पुरा जबाबदार अन्ना म्हाक आतां चेडू एम्बेसले आमी आलोचना करता अशी न्ही तांकां पुरा मात्याक ते चिलये चेडवाक सगळें हें न्ही कितें फांती न्ही घाल न्हू हें कर दवरण्या आलोचना करचें तांकां उडकार आन तांकां पेट्टोमच्याक ते आना तातूंय आवसूं ना आन्नान कसलें करचें ना रे आयचे फुडले फुडें वय वय करता करता बगतलो ते कितले मोड जाला रे ते आवसून कोरका कितले मॉडर्न लायफ जालें रे आवसून तेचेर डाक आवसून गेला रे चेल्लो असो चेल्ली असो आवसून गेला रे तेचेर डाक हे समाधान. आतां कोणें मारलें नाल्यार बिश्टायलें कोणेचेर तूं कितले हॉट असो बापसूल वचून सांगूं ना सुरवे वचून सांगतलो आवसूली आनी कसलेंय जाम काय जालें बापसूल सांगचे फुडें शिके आलोचना करता आवसूल सांगियात आपणें पण आवसूक चड मिगेल चेडू ते चेडू आसा तांकां कितलो उडकरा न्हू कितलो कश्ट काडून पेट्टोम कितले कश्ट आमकां कसलें ना तें आवसून टेंशन नाल्यार चेडटाक ते बस येता स्कूल बस येता ते वचून पेट्टोम काय ते चेडू उडकरान तांणी करचे त्याग तेचेर डाक कसलें ना उट्टार बिलाप एक जबाबदार शिकचें जाल्यार चेडटाक हायस्ट विरोध आसचें सी करे चेडा म्हणल्यार हायस्ट विरोध. खेळ रे म्हणल्यार भारी खोशी
तशी एक विद्यालय म्हणल्यार आमगे जिवनाचे एक गोल्डन पिरीयड आणि एक मात्र गोल्डन पिरीयड म्हणून मात्र नाही सगळेची आमगे जिवनांत चेंज करचें जीवन चेंज करचें तातूंत हें सान एल पी स्कूल न्हय तातूंत आनीक व्हड तशी हे स्कूल जावन विद्यालय जावन शतमानोत्सव जाता तवळ आनीक जाल्यार आयच्या काळा जाम कट्टड मंदुका पळया अशी अशीचे स्कूल आतां उण जातस आनी आतां आनीक 2-3 वर्स जाल्यार येवं ना तुमी नेव मंदिता ती जाल्यार हे आज्जे एक भंगी चंदाई ते कट्टडाना तशी एक विशेष जावन आज एक जाता शतमानोत्सव ताजे एक उडगासा ते स्मरणीक जावन की आज एक शिलान्यास केला तो मुहूर्त देवांचो मुहूर्त करता तुमकां मात्र न्हय हे विद्यालयांत सिकील स्थान मानता सांगीन व्हड गौरव मेळ्ळे नासा ती देवान दिल्ल्यार जालें ना दिमचें तशी तिमकां मन हेची गांवांत तुलो ताकाय मन दिसून कसरकी मी गेले बाप ते तिमकां मिगे ना इत्या प्रचोदन प्रेरणा दुसऱ्यांनी येमकां तशी ताणें आमकां कळटा ध्यान पयलें आरोग्य कशी म्हण जाल्यार मिगेल गामचे प्रितीन इत्याक म्हळ्यार पाणमंगळूर म्हणून सुचे ध्यान पळय जाल्लो मंगळुरांत एज्युकेशन केलें मैसूरांत व्याप्ती केलेली बेंगलोरांत जाल्यार मिगे मालगाड्यान हांगा आशिल्ली आज तागेलें आरोग्य जाल्यार चांग आरोग्य कशी तागे आरोग्य ताणें कशें चलचें म्हणल्यार म्हणना आज तें म्हणल्यार आमकां गोत्तस तें विल पावर तें उदाहरण आमकां आमी कोणाक हें सांगताय न्ही मनशान वच्चे कशी म्हळ्यार जनपदान वचुका जाल्यार विशय तो मागेच्यान जायना कुडवना म्हण सांगल्यार मी कुडवना हीच मिगेच्यान जत्ता म्हण विल पावर आयले त्या वेळी चलचे मन आतां मन्ना आतां मिगेच्यान जाम का इतली तुकून जायना हट केलो हट जाम का आमकां मस्त हट नाही केलो हट जाम का हे आमी मना वरका जाल्यार तत्व आमगेच्यान जायना आमगेला जायना हीच आमी जाम काम ते मन्नान तो दूर दुखून ये इदी आमगेल गांवांत जमचें आनी ही छांग जाम काम मिगेल चेडवान तो वेयला तशी तुमी बुराजान येयल्या आनी ती प्रितीन आमी सिकील विद्यालय आनी एक वृद्धी कारणीभूत जाम काम ताका शिलान्यास सर्वे जाल्ला विशेष कट्टड शीघ्रादी निर्माण जावन चेडवांची कसरकेची कारणांतरान उण जाता ती आनी मस्त चेडवांनी हें देवान स्कूल देव सर्वांक गेलोय देवा कोणेय जाती मत कसं नाही ना देवा कोण शर बायल मनीस दादल मनीस ताका कसं ना तशी तागेल शरण कोण येताय की तांकां तशी ताण पामचे यम यम प्रबद्यन्ते तदेव भजाम्यहम तशी हांगा सिकील चेडवांनी मस्त वृद्धी जावन तांगेल जिवनान जाल्यार उज्ज्वलत्व प्राप्ती जावन विशेष हे विद्यालयाक स्थान मान गौरव दिन केल्ल्यान कामांत निर्विघ्नान आनी चंदायन जमचे तशी देवान अनुग्रह कोरून चलासु कामण व्यासरूपती नरसिंहाली तशीची विठ्ठलाली प्रार्थना करून आमी रबयतात.